হ্যাঁ, সিঙ্গেল ভ্যালুড মাল্টিপল ভ্যালুড দুটো হুম। দিয়ে হয়ে গেছিল। আজকে আমরা ডাইরেক্টিভ স্টার্ট করব। দুখানা মেইন বিল্ডিং ব্লক অফ অ্যাঙ্গুলার অ্যাপ্লিকেশন। ওয়ান ইজ কম্পোনেন্ট। কম্পোনেন্ট থেকে কি কি ইম্পর্টেন্ট? What is component life cycle? Who specifically ng on changes, ng on in IT, ng on destroy. Then component communication or component interaction. Parent to child using at the rate input, child to parent at the rate output plus event emitter, and then child to child either by creating service or routing or using some observable like subject and behavior subject. That part we didn't do because the reason is if you want to do child to child communication, you must need to know routing and services that we don't know yet, right? So that we will be cover up in upcoming sessions one by one after doing the directive. Then again we will come back and we will fulfill this child to child communication at the same time. Okay. তো ইনিশিয়ালি ফার্স্ট আগে একটা প্রজেক্ট আমরা তৈরি করে রাখি, যেহেতু প্রজেক্ট তৈরি করতে টাইম লাগে। সো ক্লিক অন ভিজুয়াল স্টুডিও কোড। আর এই আপ টু ডাইরেক্টিভ যতদূর পর্যন্ত হচ্ছে তার উপরেই কিন্তু নেক্সট ওয়েনেসডে উই আর গোয়িং টু পুট ইউ ইন আ টেস্ট। ওকে। So let's go to file and open folder. Moving to iDrive, we have Angular 2 কত? Angular 10 স্যার, 2, 10। Angular 2 10. Select folder. তো লাস্ট দিন আমরা কম্পোনেন্ট ইন্টারাকশন করেছিলাম like my Angular 4. Similarly, we are going to create another project my Angular 5 and where we will be doing the directive. So view to terminal, and in the terminal as you can প্রজেক্ট see রিনেম করা যায়? project rename. হ্যাঁ স্যার। নর্মাল রাইট ক্লিক করে ফোল্ডার থেকে রিনেম করে দেবো। আচ্ছা। ng new my Angular 5, then press enter. তো আমরা জানি যে অ্যাঙ্গুলারে যে কোনো প্রজেক্ট তৈরি করতে গেলে বেসিক্যালি ইট ইজ আস্ক ফর অ্যাডিং দ্য স্ট্রিকচার টাইপ ইনিশিয়ালি। Stricter type we are not going to use, and then it will ask for routing to be added into your project. Till date we are not learning routing, so those options will be no. Stricter type no, routing no. Then it is asking you to choose some normal CSS or CSS preprocessor like SCSS, SAS, LESS, stylus. So we will go by normal CSS. So upper using upper arrow, lower arrow, choose the correct option and click enter, and thus it will start creating the project for us like you can see on my screen. It depends upon your processor, RAM and internet speed all together, and then it will create your project. While it will create the project, we will take you to Notepad and explain what directive is all about. So what is directive in Angular? অ্যাঙ্গুলারে এক একটা বিল্ডিং ব্লক অফ অ্যাপ্লিকেশন আমরা শিখছি। যেমন কম্পোনেন্ট শিখেছিলাম, ওটা একটা বিল্ডিং ব্লক অফ অ্যাপ্লিকেশন যেটা পেজের একটা সাব ভিউ হিসেবে কাজ করে, যার মেইনলি তিনটে ফাইল থাকে: কম্পোনেন্ট ডট এইচটিএমএল ভিউ, কম্পোনেন্ট ডট সিএসএস স্টাইল শিট, কম্পোনেন্ট ডট পিএস ব্যাকগ্রাউন্ড ফাংশনালিটি, রাইট? ঠিক তেমন হোয়াট ইজ ডাইরেক্টিভ? ডাইরেক্টিভ ইন অ্যাঙ্গুলার ইজ আ বিল্ডিং ব্লক which provides various kind of DOM manipulation like adding or removing element, HTML element, or repeating HTML element as per requirement. Unlike component, directives are not visible at all.
So we can say the the basic difference between component versus directive is component is a visible directive, directive is a invisible component. ডাইরেক্টিভের কাজটা কি? দেখো, ডাইরেক্টিভের কাজটা ভালো করে বোঝো। ধরো আমার প্রজেক্টে এরকম রিকোয়ারমেন্ট আছে, বাটনের এগেনস্টে একটা ইমেজকে শো অ্যান্ড হাইড করতে হবে। বাটনে একবার ক্লিক করলে ইমেজটা শো হবে, বাটনে আর একবার ক্লিক করলে ইমেজটা হাইড হবে। তাহলে এরকম ধরনের অ্যাপ্লিকেশন যদি আমায় করতে হয়, তাহলে আমাকে ডাইরেক্টিভের হেল্প নিতে হয়। কেন? ডাইরেক্টিভ হচ্ছে এমন একটা ইনভিজিবল কম্পোনেন্ট যে ডাইরেক্টলি কোনো পেজে আউটপুট হিসাবে আসে না, যে ডম কে ম্যানিপুলেট করতে পারে। ডম মানে আমরা সবাই জানি যে এইচটিএমএল ট্রিটা হয়, সেটাকে ডম বলা হয়। তো এই যে এইচটিএমএল ট্রিটা আছে, তার মধ্যে কোনো এলিমেন্টকে অ্যাড করা, কোনো এলিমেন্টকে রিমুভ করা, কোনো এলিমেন্টকে এন নাম্বার অফ টাইমস রিপিট করা, এরকম ধরনের টাস্ক পারফর্ম করবার জন্য আমাকে ডাইরেক্টিভ নিয়ে কাজ করতে হবে। Directives are basically four types. Directives are basically four types. First, number one, component directive, যেটা আমরা অলরেডি দেখেছি। না, আমার ইন্ডেক্স ডট এইচটিএমএল এ অ্যাপ রুট লেখা থাকে, সেটাকে বলা হচ্ছে কম্পোনেন্ট ডাইরেক্টিভ, সিডি, কম্পোনেন্ট ডাইরেক্টিভ। এটা আমরা বাই ডিফল্ট জেনে গেছি, এটা আলাদা কোনো ইউজ নেই। একটাই কাজ, যে একটা কম্পোনেন্টকে অ্যাজ আ সাব ভিউ ইন্ডেক্স ডট এইচটিএমএল এ এসে অ্যাটাচ করে দেওয়া। নেক্সট এখান থেকে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল ডাইরেক্টিভ। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইন্টারভিউ পারপাস। স্ট্রাকচারাল ডাইরেক্টিভস এর কাজ কি? ইট উইল ওয়ার্ক অন স্ট্রাকচার অফ DOM by adding or removing element or repeating element for n number of times depends on condition. লাইক স্ট্রাকচারাল ডাইরেক্টিভ কি কি আছে? আচ্ছা, একটা নোট মনে রাখতে হবে। স্ট্রাকচারাল ডাইরেক্টিভ always starts with asterisk sign, that is start sign. স্ট্রাকচারাল ডাইরেক্টিভ সবসময় স্টার্ট সাইন দিয়ে স্টার্ট হয়। কি কি স্ট্রাকচারাল ডাইরেক্টিভ আছে? স্টার, এনজি ইফ, স্টার এনজি ফর, স্টার এনজি সুইচ, এই তিনটে স্ট্রাকচারাল ডাইরেক্টিভ আছে। এনজি ইফ কি করে? না, এনজি ইফ আমরা বলতে পারি একটা ইফ এলস কন্ডিশন দিয়ে কোনো এলিমেন্টকে শো কিংবা হাইড করতে পারে, বা আমরা বলতে পারি অ্যাড কিংবা রিমুভ করতে পারে কোনো এলিমেন্ট। এনজি ফর কি করে? কোনো এলিমেন্টকে এন নাম্বার অফ টাইমস রিপিট করতে পারে। এনজি সুইচ কি করতে পারে? সেম অ্যাজ স্টার এনজি ইফ উইথ ডিফারেন্ট সিনট্যাক্স, কাজ সেম। এটা হয়ে গেল স্ট্রাকচারাল ডাইরেক্টিভ। নাম্বার থ্রি যেটা আছে সেটাকে বলা হয় অ্যাট্রিবিউট ডাইরেক্টিভ। অ্যাট্রিবিউট ডাইরেক্টিভস এর কাজ কি? ইট উইল প্রোভাইড some extra attributes to existing DOM model or HTML model. DOM মানে আমরা বলতে পারি HTML model, like adding CSS classes conditionally। এর মধ্যে কি কি আছে? এর মধ্যে মনে রাখতে হবে attribute directive are like property binding।
So it is used to express by square bracket like this. কি আছে? একটা আছে ng ক্লাস আর একটা আছে ng স্টাইল, দুটোই আছে, থ্যাংক গড। ng ক্লাস কি করে? অ্যাডিং css classes depends on condition. ng স্টাইল কি করে? অ্যাডিং inline css depends on condition. Note, both ng class and ng style are getting converted into HTML class and style attribute. বলতে যখনই আমি এনজি ক্লাস আর এনজি স্টাইল অ্যাটাচ করব, এটা এইচটিএমএল এর ক্লাস আর স্টাইল অ্যাট্রিবিউটে কনভার্ট হয়ে যাবে। তাহলে স্যার আমি এইচটিএমএল এর স্টাইল আর ক্লাস অ্যাট্রিবিউটই ডাইরেক্ট ইউজ করি, আমার দরকার কি আছে এনজি ক্লাস আর এনজি স্টাইল ইউজ করার? কেন আপনি বলছেন এনজি ক্লাস আর এনজি স্টাইল অ্যাঙ্গুলার কম্পাইল করে এইচটিএমএল এর সিএসএস আর এইচটিএমএল সরি এইচটিএমএল এর ক্লাস আর এইচটিএমএল এর স্টাইল অ্যাট্রিবিউটে কনভার্ট করে দেবে। মানে আমি বলতে চাইছি এরকম, ধরো আমি অ্যাঙ্গুলারে এরকম কিছু একটা লিখলাম h1/h1, আর এখানে এর মধ্যে কি আমি লিখলাম স্কোয়ার ব্র্যাকেট এনজি ক্লাস ইকুয়ালস টু এ, তাহলে এটাকে কম্পাইল করে অ্যাঙ্গুলার কিসে কনভার্ট করবে? h1 ক্লাস ইকুয়ালস টু এ। তাহলে আর আমি এরকম ভাবে লিখবো কেন? যদি এটা আলটিমেটলি ক্লাসেই কনভার্ট হয় তাহলে আমরা এইচটিএমএল এর ক্লাসই তো লিখে দিতে পারি। না, এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে গাইস, উই ক্যান অ্যাপ্লাই ng class with condition. We can apply ng class or ng style with some condition, but in HTML class or style we can't able to do that. আমরা কোনো h1 এর মধ্যে এরকম ভাবে ক্লাস অ্যাটাচ করতে পারবো না যার মধ্যে কোনো কন্ডিশন থাকবে। সিম্পলি ক্লাস লিখে ক্লাসের নামটাই আমায় লিখতে হবে। কিন্তু যদি এটাকে আমি এনজি ক্লাস দিয়ে করি তাহলে তার মধ্যে আমি কিছু কন্ডিশন লিখতে পারি, সেগুলো আমি করে দেখাবো। যেমন এনজি ক্লাস, তার মধ্যে ধরো আমি একটা কন্ডিশন লিখলাম যে এ পার্সেন্টাইল টু ইকুয়ালস টু 0, দেন কোয়েশ্চেন মার্ক, টার্নারি অপারেটর, দেন এ ক্লাস অর দেন বি ক্লাস, এরকম ভাবে লিখতে পারি। এতে কি হবে? এতে ও চেক করবে যে এ বলে যে ভেরিয়েবলটা আছে সেটা যদি 2 দিয়ে ভাগ যায় তাহলে এ ক্লাসটা এনজি ক্লাসে এসে পড়বে, নইলে বি ক্লাসটা এনজি ক্লাসে এসে পড়বে। এই সেম কন্ডিশনাল অ্যাপ্রোচটা শুধুমাত্র আমরা এনজি ক্লাস দিয়ে করতে পারি। এটাকে আমরা এই এইচটিএমএল এর ক্লাসের মধ্যে লিখতে পারতাম কি? পারতাম না। সিমিলারলি ফর এনজি স্টাইল অ্যাজ ওয়েল। তো এটাই হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্স যার জন্য এনজি ক্লাস আর এনজি স্টাইল নিয়ে আসা হয়েছে। ডোন্ট ওয়ারি, আমি অ্যাজ এ হোল পুরো জিনিসটাকে আলোচনা করছি এখন। আমরা শুরু তো করবো স্ট্রাকচারাল ডাইরেক্টিভ থেকে, তারপর ওয়ান বাই ওয়ান এই জায়গাগুলোতে আসবে। নাম্বার 4, সেটা হচ্ছে কাস্টম অ্যাট্রিবিউট ডাইরেক্টিভ। কাস্টম অ্যাট্রিবিউট directive. That means we can create our own directive, and that is only applicable for attribute. It's called custom directive. যেরকম ভাবে কম্পোনেন্ট জেনারেট করতে সেরকম ভাবে এনজি জি, ওটা কি ছিল সি, এটা হয়ে গেল ডি, দেন ডাইরেক্টিভ নেম। লেটস সে ফর এক্সাম্পল এনজি জি ডি
কাস্টম, দেন আমাকে কি কি ফাইল দেবে, কাস্টম ডট ডাইরেক্টিভ ডট টিএস আর কাস্টম ডট ডাইরেক্টিভ ডট spec dot ts. No HTML or CSS will be generated because directive is an invisible component. তো আমার কম্পোনেন্টের মতো HTML CSS দেখো জেনারেট হচ্ছে না, খালি একটা ইউনিট টেস্টিং ফাইল জেনারেট হচ্ছে আর একটা ক্লাস ফাইল জেনারেট হচ্ছে, টাইপস্ক্রিপ্ট ক্লাস জেনারেট হচ্ছে, কোনো ভিউ এক্সিস্ট করছে না। কারণ আমি শুরুতেই বলে দিয়েছি ডাইরেক্টিভ কি করে, এক্সিস্টিং ডমকে ম্যানিপুলেট করে টু পুট ইটসেলফ ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড। তো ডাইরেক্টলি কোনো আউটপুট হিসাবে অ্যাভেলেবেল হয় না, খালি ডম ম্যানিপুলেশনের জন্য ডাইরেক্টিভ ইউজ করা হয়। ডমকে তাও কি কিভাবে ম্যানিপুলেট করতে পারি, কোনো এলিমেন্টকে অ্যাড কিংবা রিমুভ করে, কোনো এলিমেন্টকে এন নাম্বার অফ টাইমস রিপিট করে, কন্ডিশনালি সিএসএস ক্লাস বা সিএসএস স্টাইল শিট ওর ওপরে অ্যাটাচ করে। এই হয়ে গেল কতগুলো কাজ। আর কাস্টম ডাইরেক্টিভ বা নতুন করে যদি ডাইরেক্টিভ আমি জেনারেট করি, সেটা শুধু অ্যাট্রিবিউট ডাইরেক্টিভই জেনারেট করা পসিবল, নতুন করে কোনো স্ট্রাকচারাল ডাইরেক্টিভ ক্রিয়েট করা পসিবল নয়, কেন স্ট্রাকচার অফ এইচটিএমএল ইজ প্রি ডিফাইন্ড। আমি কি এইচটিএমএল এ নিজের মতো ট্যাগ তৈরি করতে পারি? পারি না তো। তার মানে এইচটিএমএল এর স্ট্রাকচারকে আমি আইদার অ্যাড কিংবা রিমুভ করতে পারি কিংবা এন নাম্বার অফ টাইমস রিপিট করতে পারি, ডেস্ট্রয় করার ক্ষমতা আমাদের নেই। ওই জন্য কাস্টম ডাইরেক্টিভ শুধুমাত্র অ্যাট্রিবিউটের ওপর অ্যাপ্লিকেবল হয়, স্ট্রাকচারের ওপর নয়। এটা হয়ে গেল কমপ্লিট ডাইরেক্টিভস এর নোট ইন ডিটেলস। এবার আজকে আমরা কি করব, কি দেখো, আমরা অলরেডি কম্পোনেন্ট ডাইরেক্টিভ জানি, নতুন করে শেখার কিছু নেই। কম্পোনেন্ট ডাইরেক্টিভ না, যে সিলেক্টরটা দিয়ে কম্পোনেন্টকে এসে আমি বাইন্ড করছি ইন্ডেক্স ডট এইচটিএমএল এ, তাকে কম্পোনেন্ট ডাইরেক্টিভ বলা হয়। এটা একটা বাই ডিফল্ট ডাইরেক্টিভ, এটাতে নতুন করে জেনারেটও করতে পারা যায় না, আর এর কোনো নতুন ভাবে ইউজও নেই। একটাই কাজ, কম্পোনেন্টকে এসে বাইন্ড করা ইন্ডেক্স ডট এইচটিএমএল, দ্যাট উই হ্যাভ অলরেডি সিন। কিন্তু আমরা জানতাম না এটাকে কম্পোনেন্ট ডাইরেক্টিভ বলে, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট পার্ট, বাট এখন সেটা বুঝে গেছি। তাহলে মেন এখান থেকে আমাদের ফোকাস করতে হবে এই দুটোতে, ওয়ান ইজ স্ট্রাকচারাল ডাইরেক্টিভ and second one is attribute directive. In short, what my intent is, you need to know ng if, ng for and ng style, ng class, এই চারটে অপশন, ng if, ng for, ng style, ng class। এখান থেকে ম্যাক্সিমাম ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন তোমাদের হিট করবে। তো আমি এখানে একটা স্ট্রাকচারাল ডাইরেক্টিভ করবো এবং করে দেখাবো যে কি করে সেটা কাজ করে। এনজি ইফ ফার্স্ট প্রথমে, মানে শো হাইড এর কনসেপ্ট বা বলতে পারো অ্যাড বা এলিমেন্টকে রিমুভ করার কনসেপ্ট। বাট বিফোর দ্যাট সমস্ত নোটটাকে আগে আমি ডেলিভার করি ইনটু দ্য গুগল ক্লাসরুম। সো মুভিং টু গুগল ক্লাসরুম। Sir, what is DOM? ডম মানে হচ্ছে ডকুমেন্ট অবজেক্ট মডেল, যেটা এইচটিএমএল ফলো করে। এই যে এইচটিএমএল এর আমাদের যে ট্রি স্ট্রাকচারটা থাকে, হেড, এইচটিএমএল বডি, এটাকে ডম মডেল বলা হয়, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ওটা একটা ট্রি, সেই ট্রি এর লিফ নোট থাকে কিছু, চাইল্ড নোট থাকে কিছু, রাইট। যেমন ধরো বলতে পারো তুমি ডিভ, ডিভের মধ্যে রয়েছে ধরো সেকশন, তাহলে সেকশনটা হলো চাইল্ড নোট, ডিভটা হলো লিফ নোট। তো এই ধরনের স্ট্রাকচারটাকে একটা মডেল আকারে মনে করা হয়, সেই মডেলটার নাম দেওয়া হয়েছে ডম, ঠিক আছে। ডম বলতে তুমি ইন শর্ট বোঝার সুবিধার জন্য মনে মনে ট্রিট করবে এইচটিএমএল বা ডকুমেন্টটা। তার মানে যে যে জায়গায় ডম আছে সেই সেই জায়গায় ডম লেখাটাকে এইচটিএমএল দিয়ে রিপ্লেস করলে দেখো আমরা পরিষ্কার মানেটা বুঝতে পারে যাবো, অ্যান্ড ইট উইল বি বিকাম ভেরি ইজি। যেমন ধরো একদম শুরুতে স্ট্রাকচারাল ডাইরেক্টিভের ডেফিনেশনে যাচ্ছি আমরা। এখানে আমরা কি বলেছি, ইট উইল ওয়ার্ক অন দ্য স্ট্রাকচার অফ ডম। ডমকে আমি কি দিয়ে রিপ্লেস করতে বলছি, এইচটিএমএল। তাহলে এবার লাইনটা কি হয় দেখো, ইট উইল ওয়ার্ক অন দ্য স্ট্রাকচার অফ এইচটিএমএল বাই অ্যাডিং অর রিমুভিং এলিমেন্ট or repeating the element for n number of times depends on condition. Things becomes easy, right? Similarly, আমি ডাইরেক্টিভের ডেফিনেশনে ডম ইউজ করেছি, ডম কিওয়ার্ডটাকে এইচটিএমএল দিয়ে রিপ্লেস করো, তাহলে দেখো কি দাঁড়াচ্ছে, ডাইরেক্টিভ ইজ ইন অ্যাঙ্গুলার ইজ আ বিল্ডিং ব্লক which provides various kind of HTML manipulation like adding or removing HTML element, repeating HTML element as per requirement. Unlike component, directive are not visible at all. আমরা বলতে পারি কম্পোনেন্ট ইজ ইকুয়াল টু, একটা ম্যাথামেটিক্যাল ইকুয়েশন এখানে আমরা করে দিচ্ছি, কম্পোনেন্ট equals to visible directive, আর ডাইরেক্টিভ equals to
মিস্টার ইন্ডিয়া কম্পোনেন্ট মানে ইনভিজিবল invisible কম্পোনেন্ট। component. এই হয়ে গেল ইন শর্ট একটা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন এটাকে বুঝবার জন্য। ঠিক আছে, Okay, sir. ক্লিয়ার হয়েছে পুরো ব্যাপারটা? হ্যাঁ একদম। তো চলো আমরা এখানে একটা প্রজেক্ট তৈরি করেছি, তো সেই প্রজেক্টের নাম দিয়েছি মাই অ্যাঙ্গুলার 5। তো ফার্স্ট তার মধ্যে আমরা ঢুকে যাব মাই অ্যাঙ্গুলার 5, এন্টার সিএলএস। আর সেখান থেকে সেটাকে রান করবার জন্য আমাদের যে ট্র্যাডিশনাল কমান্ড আছে এনজি সার্ভ। এনজি সার্ভ দিয়ে এটা যতক্ষণ রান হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা প্রত্যেকে এটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরে থাকলে ইয়েস লিখে কনফার্ম করো চ্যাট বক্সে। রান হয়ে যাওয়ার পর আমরা ফার্স্ট দেখবো স্ট্রাকচারাল ডাইরেক্টিভের হ্যান্ডস অন। এনজি সার্ভ রান হোক, ততক্ষণ আমি মিউটে যাচ্ছি। তো দেখো আমার অ্যাঙ্গুলার অ্যাপ্লিকেশন রান হয়ে গেছে। তো বাই ডিফল্ট পোর্ট 4200 তে হিট করছে, তো ওপেন আপ ইউর ব্রাউজার। 4200, now it is showing angular 5 app is running. তো আমরা জানি সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন, তো ডিফল্ট প্যারেন্ট কে which is app component, so source is the app component. Now we are going to change this app component view, so app component.html, uh, control A, delete h1. First example is structural directory. Let me go to file and save it all and see that reaction will happen on the real server or not. Yes. তো দেখো এটা করবার জন্য আমরা কি করব, ফার্স্ট যে স্ট্রাকচারাল ডাইরেক্টিভটা আমরা এখানে এক্সপ্লেন করব গাইস, দ্যাট ইজ সামথিং স্টার এনজিই এক্সাম্পল। ক্যামেল কেসে লেখা হবে, আগে স্টার্ট দিতেই হবে, কারণ স্ট্রাকচারাল ডাইরেক্টিভ সবসময় স্টার্ট সাইন দিয়ে শুরু হয়। এনজি ইফ ক্যামেল কেসে থাকবে। তো এটার জন্য আমরা ফার্স্ট কি করব, অ্যাপ কম্পোনেন্ট ডট টিএস এ গিয়ে একটা প্রপার্টি নিয়ে নেব। এখানে আমরা একটা প্রপার্টি অ্যাড করছি, অ্যাডিং আ প্রপার্টি, লেটস সে পাবলিক নেম স্ট্রিং টাইপ, তার মধ্যে ভ্যালু দিচ্ছি জন। ওকে, এবার আমি এখানে চেক করতে চাইছি যদি এই নেম বলে ফিল্ডটা ব্ল্যাঙ্ক না থাকে,
তাহলে নেমের যা ভ্যালু আছে সেটা এখানে প্রিন্ট হবে, আর যদি ব্ল্যাঙ্ক থাকে তাহলে সেটা প্রিন্ট হবে না। বুঝতে পেরেছো? তো আমার নেম বলে ফিল্ডের মধ্যে কি ভ্যালু আছে বলো? জন। তার মানে নেম বলে ফিল্ডটা আমার এমটি নেই, তাহলে এটাকে প্রিন্ট করব। তো প্রিন্ট করবার জন্য আমরা এখানে কি করতে পারি, এখানে দেখো আমি একটা প্যারাগ্রাফ নিলাম, নিয়ে তার মধ্যে ইন্টারপোলেশন করে নেমটাকে লিখে দিলাম, বা প্রপার্টি বাইন্ডিং করতে পারতাম ভেতরে ইনার এইচটিএমএল দিয়ে, তো ইন্টারপোলেশনই করলাম। তাহলে আমার পি এর মধ্যে কি ভ্যালুটা আসবে এটা আমরা আগেই শিখেছি। এই কি করলাম, সরি, ফাইল টু সেভ অল, সেক্ষেত্রে আমার এখানে ভ্যালু চলে আসবে কি, জন। দ্যাটস অ্যাবসলিউটলি ফ্যান্টাস্টিক। এবার কোনো কারণে অ্যাপ কম্পোনেন্ট ডট পিএস এ জন লেখাটাকে আমি ব্ল্যাঙ্ক করে দিলাম, তাহলে সেক্ষেত্রে এই জায়গাটা ব্ল্যাঙ্ক আসছে, দ্যাটস ফাইন। আর আমি আমার প্রোগ্রামে কি করলাম, প্রোগ্রামে জনের সাথে একটা গ্রিটিং মেসেজ দিলাম, ওয়েলকাম নেম। প্রবলেমটা হচ্ছে জন যখন ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাবে তখন ও শুধু ওয়েলকামটাকেও প্রিন্ট করে দেবে। এইটাকে আমি এবার হাইড করতে চাই। তো আমাকে কন্ডিশনাল অ্যাপ্রোচ দিতে হবে। আমাকে এমন একটা অ্যাপ্রোচ দিতে হবে যে এই প্যারাগ্রাফটা জেনারেটই হবে না যদি নেম ব্ল্যাঙ্ক থাকে, আবার এই প্যারাগ্রাফটা জেনারেট হবে যখন নেমের মধ্যে কিছু ভ্যালু থাকে। কি করে সেটা করতে পারি, কি এর মধ্যে গিয়ে স্টার এনজিই বলে আমি এখানে লিখলাম নেম নট ইকুয়ালস টু ব্ল্যাঙ্ক, একটা কন্ডিশন দিলাম। এবার এনজিইফ কিভাবে এটাকে কাজে লাগাবে সেটাকে বোঝো। এনজিইফ এখানে এসে দেখবে, আচ্ছা নেম বলে ভেরিয়েবলের মধ্যে কি ভ্যালু আছে, যদি ভ্যালু থাকে তাহলে ভ্যালুটাকে দেখাও, আর যদি ভ্যালু না থাকে তাহলে এই পুরো প্যারাগ্রাফটাকে হাইড করে দাও। তাহলে এনজিইফটা কি হবে, ফলস। যদি নেমের মধ্যে ভ্যালু থাকে তাহলে এনজিইফ হবে ট্রু, প্যারাগ্রাফটাকে দেখাবে। আর এনজিইফ যখন হয়ে যাবে ফলস তখন এই পুরো প্যারাগ্রাফটা আমার হাইড হয়ে যাবে। আমার এখন কি আছে এখানে, নেমের মধ্যে কোনো ভ্যালু নেই। তাহলে ফাইল থেকে আমি যদি সেভ অল করি তাহলে দেখো ওয়েলকাম লেখাটাও আর দেখতে পাবো না, পুরো ভ্যানিশ। এক্স্যাক্টলি এটাই আমি করছিলাম এর আগের মধ্যে, টুকটুক করে লিখছিলাম, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল, এখন ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা। তুমি যদি রাইট ক্লিক করে ইন্সপেক্ট এলিমেন্টে যাও, আর সেখান থেকে যদি এলিমেন্টসটাকে ওপর নজর রাখো যে এলিমেন্টস এর মধ্যে কি কি হচ্ছে না হচ্ছে, এলিমেন্টটাকে খুলে রাখলাম, এটা এনজি ভার্সন দেখাচ্ছে, কতগুলো স্ক্রিপ্ট যেগুলো পিএস ফাইল থেকে জেএস ফাইলে কনভার্ট হয়, যেমন রান টাইম, পলিফিল, স্টাইলস, ভেন্ডার এন্ড মেন জেনারেট হয়েছে। আমি এবার আমার কম্পোনেন্টে গিয়ে এর মধ্যে ধরো ভ্যালু লিখে দিলাম, লেটস সে ফর এক্সাম্পল লিথেস। তাহলে কি হবে, এখানে লিথেসের ভ্যালুটা যেই পেয়ে যাবে এনজিএফ এর এই কন্ডিশনটা হয়ে যাবে ট্রু, যে হ্যাঁ নেম ব্ল্যাঙ্ক নেই, তাহলে প্যারাগ্রাফটাকে ও ডমের মধ্যে অ্যাড করে দেবে। তো ফাইল থেকে আমি সেভ অল করছি, এবার আমি আমার অ্যাপ্লিকেশনে যাচ্ছি। এবার বডির মধ্যে তুমি যদি যাও তাহলে তুমি দেখতে পাবে এখানে একটা প্যারাগ্রাফ দেখো জেনারেট হয়েছে, আর সেই প্যারাগ্রাফের মধ্যে আমার কি এসে গেছে, ওয়েলকাম লিতেশ বলে একটা লেখা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। কি দেখতে পাচ্ছি কিনা? এবার যখনই আমি এই প্যারাগ্রাফটাকে এখান থেকে এই নেমের ভ্যালুটাকে ব্ল্যাঙ্ক করে দিচ্ছি, দিয়ে ফাইলে গিয়ে সেভ অল করছি, তখন কিন্তু ওই পার্টিকুলার প্যারাগ্রাফটা এখান থেকে আর জেনারেট হচ্ছে না। বডিতে যাও, অ্যাপ রুটের মধ্যে ঢোকো, এবং এই জায়গায় গিয়ে দেখো এনজি ইফ এক্সাম্পল, এখানে দেখাচ্ছে এনজি রিফ্লেক্ট এনজি ইফ ফলস, এনজি ইফ এর বাইন্ডিং এর ভ্যালুটা কি এসেছে, ফলস এসেছে, ওই জন্য এটাকেও হাইড করে দিচ্ছে। দ্যাট ইজ দ্য সিম্পল এনজি ইফ ব্লক। এবার এখান থেকে স্টুডেন্ট আমায় কোয়েশ্চেন করে যে স্যার এনজি ইফ মানে অ্যাকচুয়ালি অ্যাঙ্গুলার কি কনভার্ট করছে, অ্যাঙ্গুলার এনজি ইফ কে অ্যাকচুয়ালি একটা ইফ কন্ডিশনে রাখাচ্ছে, আর সেখানে এইভাবে চেক করছে, নেম যদি নট ইকুয়ালস টু এ থাকে তাহলে প্যারাগ্রাফ ভিজিবল ধরে নাও, আর এলস প্যারাগ্রাফ নট ভিজিবল। কিন্তু স্যার এখানে তো শুধু আপনি ইফ ব্লকটা লিখেছেন, এলস ব্লকটাকে আনবো কি করে? এলস ব্লকটাকে আমরা এখানে কিভাবে নিয়ে আসতে পারি? আমি ইফ এলস দুটো ব্লকই এখানে দেখতে চাইছি। আমি আপনি শুধু ইফ ব্লক দিয়ে করছেন, যখন ভ্যালু থাকছে না তখন আমি এখানে প্রিন্ট করাতে চাইছি নো নেম, এরকম টগেল এফেক্টটা আমি আনবো কি করে? তো তার জন্য অ্যাঙ্গুলার আমাকে প্রোভাইড করলো এনজি ইফ, স্টার এনজি ইফ এর সাথে এলস ব্লক। কিরকম ভাবে সেটা করতে পারা যায়? তাহলে দেখো প্রথমে এটাকে আমি কমেন্ট করে দিলাম, কমেন্টের মধ্যে এটাকে আমি লিখলাম, এটা হচ্ছে শুধু এনজি ইফ এক্সাম্পল, তারপরেরটাতে আমি এক্সাম্পল দেখাচ্ছি H4, বা প্যারাগ্রাফ নিলাম প্যারাগ্রাফ, তার মধ্যে আমি দিলাম স্টার এনজি ইফ
নেম নট ইকুয়ালস টু ব্ল্যাঙ্ক, এলস এলস বিএলওসি কে ব্লক। যদি ইফের মধ্যে পড়ে তাহলে আমি এখানে দেখিয়ে দেবো ওয়েলকাম ইন্টারপোলেশন নেম। আর যদি এলস ব্লকের মধ্যে পড়ে, এলস ব্লকটাকে ডিফাইন করার জন্য আমাকে একটা হোস্ট এলিমেন্ট দিচ্ছে এনজি টেমপ্লেট বলে, যার মধ্যে তুমি এলস ব্লককে ডিফাইন করতে পারো। এনজি টেমপ্লেট হ্যাজ এলস ব্লক, আর তার মধ্যে তুমি লিখে দাও নো নেম। এবার কিভাবে অ্যাঙ্গুলার এটাকে এক্সিকিউট করবে দেখ। প্রথমে এসে অ্যাঙ্গুলার দেখবে নেম কি নট ইকুয়ালস টু ব্ল্যাঙ্ক। যদি নেম নট ইকুয়ালস টু ব্ল্যাঙ্ক হয় তাহলে এইটাকে ফায়ার করে দাও। আর যদি নেম ব্ল্যাঙ্ক হয় তাহলে এলস ব্লকে যাও, আর এলস ব্লকের এগেনস্টে এই লেখাটাকে প্রিন্ট করো নো নেম। চলো তো দেখি গাইস কি এবার এক্সিকিউট করে। সেভ ইট অল, কাম ব্যাক টু দ্য অ্যাপ্লিকেশন। দেখো এবার এখানে প্রিন্ট করেছে নো নেম। নো নেম লেখাটাকে সিলেক্ট করে তুমি যদি ইন্সপেক্ট করো তাহলে দেখতে পাবে ওখানে একটা এনজি টেমপ্লেট ও জেনারেট করে দেবে। দেখো এখানে একটা এনজি টেমপ্লেট জেনারেট করেছে যার মধ্যে ভ্যালু এসেছে নো নেম, আর এখানে দেখাচ্ছে যে এনজি রিফ্লেক্টে এলস এর ভ্যালুটার মধ্যে ফলস এসেছে, তার জন্য ও এখান থেকে নো নেম কে প্রিন্ট করছে। ভেরি গুড। এবার অ্যাপ কম্পোনেন্ট ডট টিএসএ গিয়ে স্ট্রিং এর মধ্যে আমি একটা ভ্যালু দিয়ে দিলাম। তাহলে সেক্ষেত্রে কোন কন্ডিশনটা ফায়ার করবে? এই কন্ডিশনটা ট্রু হবে এবং ওয়েলকাম নেম দেখাবে, আর এনজি টেমপ্লেট ব্লকটা হয়ে যাবে ইগনোর। সেভ অল। দেখো এখানে দেখালো ওয়েলকাম লিতেশ। আর তুমি যদি অ্যাপ রুটের মধ্যে যাও দেখো ওয়েলকাম লিতেশ এসেছে এবং এইখানে এনজি রিফ্লেক্টেড ট্রু এসেছে। ওই জন্য দেখো কোনো কন্টেনার ও জেনারেট করেনি। এনজি টেমপ্লেট ইজ এ কাইন্ড অফ কন্টেনার। ঠিক আছে, তো এই হয়ে গেল পুরো কোডিংটা আমার। এবার এইটারও একটা রিপ্লেসমেন্ট ব্লক অ্যাঙ্গুলার 6 নিয়ে আসে। অ্যাঙ্গুলার 6 বলে এইরকম ভাবে না লিখে আমি আরো একটা ইজিয়েস্ট ওয়ে দিচ্ছি এটাকে ইউজ করার জন্য। কি সেটা? এটাকেও আমি কমেন্ট করলাম। এবার এই সেম জিনিসকে আমরা করছি আবার প্যারাগ্রাফ। ভালো করে দেখবে, স্টার এনজি ইফ কন্ডিশন নেম নট ইকুয়ালস টু ব্ল্যাঙ্ক, দেন ব্লক এলস এলস ব্লক। এবার অনেকে আমায় কোশ্চেন করে স্যার এটা দেন ব্লকই নাম দিতে হবে, এলস ব্লকই নাম দিতে হবে? না রে ভাই, দেন এ এলস বি এরমও দিতে পারে। ঠিক আছে, এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে চলে গেল। এবার এখানে গিয়ে দুটো এনজি টেমপ্লেট, একটা এনজি টেমপ্লেট হোস্ট এলিমেন্ট যেটা আমাদের ডিপ কিংবা স্প্যান কাজ করে, সেরকম হচ্ছে অ্যাঙ্গুলারের ক্ষেত্রে এনজি টেমপ্লেট। যখনই অ্যাঙ্গুলার স্টার্ট দিয়ে কোনো ডাইরেক্টিভ দেখতে পারে এনজি টেমপ্লেটকে জেনারেট করে দেয়। তো এই এনজি টেমপ্লেটের মধ্যে আমরা প্রথমে লিখে দিলাম হ্যাশ দেন ব্লক। যদি দেন ব্লক এক্সিকিউট হয় তাহলে আমি এখানে কি প্রিন্ট করব? ওয়েলকাম নেম ইন্টারপোলেশন। তারপরে আবার একটা এনজি টেমপ্লেট, সেই এনজি টেমপ্লেটে আমি কাকে ডিফাইন করছি? হ্যাশ এলস ব্লক। যদি এলস ব্লক হয় তাহলে কি প্রিন্ট করব? নো নেম। সিম্পল হয়ে গেল। আরো ক্যাটাগোরাইজ ইফ এলস টগলটাকে আমি নিয়ে আসতে পারলাম যে এই কন্ডিশনটা যদি ট্রু হয় তাহলে দেন ব্লক এক্সিকিউট করবে, নামকে দেখাবে। এই কন্ডিশনটা যদি ফলস হয় তাহলে এলস ব্লক এক্সিকিউট করবে, নো নেম প্রিন্ট করবে। অনেক বেশি রিডেবল ফরম্যাট বলতে পারো। নাও চলে যাও, ওয়েলকাম লিতেশ কি প্রিন্ট করছে এবং এখানে দেখো ওয়েলকাম লিতেশ দেখাচ্ছে। এবং দেখো দুটো এনজি কন্টেনারও জেনারেট করেছে, একটা কন্টেনার যার মধ্যে ভ্যালু আছে আর একটা কন্টেনার যার মধ্যে কোনো ভ্যালু নেই। দেখো জিরো দেখাচ্ছে, জিরো দেখাচ্ছে। আর যদি আমি এখান থেকে একটা টগল করি, লিতেশ লেখাটাকে আমি এখান থেকে করে দিলাম ব্ল্যাঙ্ক, ফাইল করলাম, সেভ অল করলাম, লেটস কাম ব্যাক টু দ্য অ্যাপ্লিকেশন। এবার এখানে কি প্রিন্ট হয়ে গেল? নো নেম। দ্যাটস ফ্যান্টাস্টিক। এটা হয়ে গেল আমাদের এনজি ইফ এর এক্সাম্পল। কিসের এক্সাম্পল আমরা দেখলাম? এটা এনজি ইফ এর এক্সাম্পল, যে কোনো একটা প্রপার্টির ওপর ডিপেন্ড করে। নেম বলে প্রপার্টির মধ্যে যদি ভ্যালু না থাকে তাহলে কম্পোনেন্ট উইল বি হাইড, আদারওয়াইজ কম্পোনেন্ট উইল বি অ্যাড। লক্ষ্য করে দেখলে এটাকে যদি আমি ডম হিসাবে মনে করি তাহলে এই ডমের মধ্যে একটা প্যারাগ্রাফ জেনারেট হচ্ছে, আবার একটা প্যারাগ্রাফ রিমুভ হচ্ছে। তার মানে কি, আমার এই ডমের বা এইচটিএমএল এর স্ট্রাকচারের ওপর ফায়ার হচ্ছে, স্ট্রাকচারকে মডিফাই করতে পারছে বাই অ্যাডিং অর রিমুভিং দ্য এলিমেন্ট। সেই জন্য এই ডাইরেক্টিভটাকে বলা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল ডাইরেক্টিভ। আর স্ট্রাকচারাল ডাইরেক্টিভ সবসময় স্টার দিয়ে ডিক্লেয়ার করা হয়। তো
কামিং ব্যাক টু দ্য অ্যাপ্লিকেশন, এখানে আমরা স্ট্রাকচারাল ডাইরেক্টিভের কি ডেফিনেশন দিয়েছিলাম সেটাকে আরেকবার পড়ে নিই। So let's come back to this structural directive. It will work on the structure of HTML by adding or removing element, by using star ngif, or repeating element for n number of times depends upon condition, which we are going to see by ng for. But all structural directive always starts with star sign, like ng if, show and hide, add or remove, ng for, n number of times or repeat, ng switch, same as ng if is the replacement of ng if, যেমন if else এর রিপ্লেসমেন্ট সুইচ কেস জেনারেলি অ্যাভয়েড করে চলো, ইন্ডাস্ট্রিতে খুব কম ইউজ হয়, ম্যাক্সিমাম প্রেফারেবল হচ্ছে এনজি ইফ দিয়ে সমস্ত কিছু করে দেওয়া। অ্যান্ড দিস আর দ্য থ্রি থিংস। তো আমি এনজি ইফ তো কমপ্লিট করে দিলাম, এরপরে আমরা এনজি ফর কমপ্লিট করব। বাট তার আগে এতদূর পর্যন্ত ক্লিয়ারলি প্রত্যেকে বুঝতে পেরে থাকলে প্লিজ ইয়েস লিখে কনফার্ম করো ইনটু দি চ্যাট বক্স। বলি থার্ড এক্সাম্পলটাতে প্যারাগ্রাফের ভিতরে ওই কন্ডিশনটা লিখেছিলেন, কিন্তু প্যারাগ্রাফে কোনো কিছু পড়ছে না ডেটাগুলো। না, তখন এনজি টেমপ্লেট, কারণ আমি দুটো আলাদা ব্লক স্পেসিফাই করে দিচ্ছি, বুঝতে পেরেছো? মানে আমাকে ইফ কন্ডিশন এনজি ইফ এটা আমাকে প্যারাগ্রাফ কিংবা কোনো আইদার একটা তুমি ইয়ের এইটা ভিতর। ইউজ করতে পারো, কিংবা তুমি এইটা ইউজ করতে পারো, কিংবা তুমি এইটা ইউজ করতে পারো। না যেহেতু স্যার, আমি 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 ট্রেনিং আমি বলতে তিনটে চাইছি, দেখালাম, তুমি এবার রিকোয়ারমেন্ট ওয়ে স্পেসিফিক ওয়েতে করবে, ঠিক আছে? স্যার আমি তুমি বলতে বলতে চাইছি যে চাইছো যে এর মধ্যে আমি এটাকে প্যারাগ্রাফ স্টাইলে আনবো কি করে? সিলি কোয়েশ্চেন, ঢুকিয়ে দাও এর মধ্যে প্যারাগ্রাফ। না স্যার, ওটা বলছি না স্যার, বলি কি যে তুমি এটা এটাই বলছো। আবার নো নেম লেখাটাকে আমি ভেতরে ধরো এইচ ওয়ান স্টাইলে দেখাতে চাইছি, তাহলে এনজি টেমপ্লেটের মধ্যে সেই এইচটিএমএল টাকে আমরা অ্যাটাচ করতেই পারি, কোনো অসুবিধা নেই। দেখো এবার কি হয়, নো নেম লেখাটাকে এইচ ওয়ানে দেখাবে আর ওয়েলকাম নেমটাকে প্যারাগ্রাফে দেখাবে। নো নেম কিসে দেখালো? এইচ ওয়ানে, দেখো এইচ ওয়ান জেনারেট হয়েছে। এবার আমি কম্পোনেন্টে চলে গেলাম, কম্পোনেন্টে গিয়ে এখানে ধরো নাম দিয়ে দিলাম অভিষেক। তাহলে অভিষেককে এবার কিছু জেনারেট করবে প্যারাগ্রাফে। তো দেখো এবার কি জেনারেট করে, এখানে লেখা হলো ওয়েলকাম অভিষেক, কি জেনারেট করলো? একটা প্যারাগ্রাফ। বুঝতে পারা গেছে? স্যার আমি বলতেছিলাম এনজি ইফটা ওটা কি কোনো একটা ট্যাগের ভিতরে ইউজ করতে হবে, এটাই জিজ্ঞেস হুম করছিলাম। হুম, স্ট্রাকচারাল তো। মানে যে কোনো ট্যাগের উপরে। স্ট্রাকচারাল ডাইরেক্টিভ স্ট্রাকচারের ওপর অ্যাপ্লিকেবল হবে। তো স্ট্রাকচার প্যারাগ্রাফ হতে পারে, ডিপ হতে পারে, সেকশন হতে পারে, যে কোনো এইচটিএমএল এলিমেন্ট হতে পারে, বাট আচ্ছা, ওটাই স্ট্রাকচার হ্যাজ জিজ্ঞেস টু বি করছিলাম। এক্সিস্ট। আমি আমার বাড়িটাকে রং করাবো, তাহলে বাড়ি এক্সিস্ট না করলে রং করানো যাবে কি? বাড়িটা হচ্ছে কি ডম, এখানে বাড়িটাকে ডম, ডম মানে কি বললাম? এইচটিএমএল। তাহলে এইচটিএমএল এর এলিমেন্ট না থাকলে স্ট্রাকচারাল ডাইরেক্টিভ কার উপরে কাজ করবে? ডেফিনেশনে কি বলা হয়েছে? যে এইচটিএমএল এর স্ট্রাকচারকে বা এইচটিএমএল এর এলিমেন্টকে শো, হাইড, অ্যাড অর রিমুভ, তাহলে স্ট্রাকচার হ্যাজ টু বি দেয়ার। ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার, মানে যে কোনো ইয়ের উপরেই আমি ট্যাগের উপরেই করতে পারি যেগুলো যে স্ট্রাকচারাল কোনো ট্যাগ ট্যাগে, আছে। যে কোনো ট্যাগ, যে কোনো ট্যাগ। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। এই তিনটেই কিন্তু এখন প্র্যাকটিস করবে, কমেন্ট করে রেখেছি, কিন্তু তোমরা তিনটেই প্র্যাকটিস করে দেখবে। ওকে, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড ওয়ান, দিস ইজ দ্য থার্ড ওয়ান। এর মধ্যে প্রেফারেবল হচ্ছে কিন্তু লাস্টেরটা, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে প্রথমেরটাও ইউজ করা হয়। আমি যেমন ম্যাক্সিমাম ডেভেলপমেন্টে প্রথমেরটা ইউজ করে বেরিয়ে যাই, দেখবে আমি ইউজ করা দেখিয়েছি তোমাদের। আর রিকোয়ারমেন্ট যদি এরকম আসে যে ধরো আমার একটা যেমন রিকোয়ারমেন্ট আছে, এর বেস্ট রিয়েল কেস এক্সাম্পল কি, এই মুহূর্তে তো রিয়েল কেস এক্সাম্পল দেখাতে পারবো না কারণ এপিআই জানো না। ওই জন্য আমি একটা রিয়েল কেস এক্সাম্পল আমার করা আছে সেটাকে দেখাচ্ছি যে এনজি ইফ এলস এর রিয়েল কেস এক্সাম্পল কেমন হতে পারে। দেখো আমার একটা হোস্টেড সাইট আছে অ্যাঙ্গুলারের প্রজেক্টের ওপর, দেখ সবাই দেখো, এখানে কিন্তু এই সাইন ইন এর ওপর আমি কিন্তু এই পার্টিকুলার কনসেপ্টটাকে কাজে লাগিয়েছি। কি কনসেপ্টটাকে কাজে লাগিয়েছি? এই কনসেপ্টটাকে কাজে লাগিয়েছি। এখানে প্যারাগ্রাফের জায়গায় এই এনজিইফটা মারা হয়েছে এই ডিপটার ওপর, আর বলা হয়েছে লগ ইন করলে এটা হাইড হয়ে গিয়ে এর জায়গায় ওয়েলকাম বলে ইউজারের নামটাকে দেখাও, আবার লগ আউট ক্লিক করলে এটাকে দেখাও। তাহলে আমি এখানে লগ ইন করে দেখাচ্ছি, ব্যাক এন্ডে আমার এপিআই এর সাথে কানেক্টেড আছে, আর এপিআই কানেক্টেড আছে আমার হোস্টেড মঙ্গোডিবির সাথে। ধর আমি এখান থেকে লগ ইন ফায়ার করলাম, আমার ব্যাক এন্ডে যাবে, একটু টাইম নেবে যেহেতু প্রত্যেক কটা ফ্রি সার্ভারে আছে, গিটহাবে একটু
স্লো হয় অনেকদিন পর রিকোয়েস্ট সেন্ড করলে। এই প্রজেক্টটা আমি অনেকদিন পর অ্যাক্সেস করছি। সবাই চোখ দিয়ে দেখো কি হয়। দেখ, ওই জায়গায় এলস ব্লকটা এক্সিকিউট হলো। এবার এইটাকে ধরে আমি তো তোদেরকে শিখিয়ে দিয়েছি, ওয়েলকাম সতীন্দ্র বোস এই লেখাটাকে ধরে তুমি যদি ইন্সপেক্ট করো, দেখো একটা H1 কন্টেন্ট জেনারেট করেছে এনজিইফ এর ওপর বেস করে। বুঝতে পারা গেল? এবার যেই ইউজার এখান থেকে লগ আউটে ক্লিক করবে তখন কি হয়ে যাবে, এটা হয়ে যাবে হাইট আর আগের ফর্মটা চলে আসবে ফেরত। দেখো, মানে এই সাইন ইনটা একটা ব্লকে দেওয়া আছে, হ্যাঁ, ওটাকে ওটা হাইডার দিয়েছে। এটা একটা এনজি টেমপ্লেটে দেওয়া আছে, আর ওয়েলকাম ওটা আর একটা এনজি টেমপ্লেটে দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে রিয়েল কেস এক্সাম্পল যে কোথায় আমরা এটাকে ইউজ করতে পারি। আবার দেখো, পরে এনজি টেমপ্লেটটা চলে এলো, আবার এখান থেকে লগ আউট করলাম, আবার আগেরটা চলে এলো। এটাই যদি তুমি তার পিএইচপি বা মানে ডট আমি নেটে করতে টেমপ্লেটের যেতে। ভিতরে মাল্টিপল মাল্টিপল ইয়েও দিতে পারি আমি ওই টেমপ্লেটটার ভিতরে, এনজি টেমপ্লেটে। হুম হুম, এনজি টেমপ্লেটের ভেতরে যত খুশি এইচটিএমএল কোড লিখতে পারো সেটা ওই কন্ডিশনের এগেইনস্টে রেন্ডার হবে। ধর আমি এখানে একটা বড় প্যারাগ্রাফ লিখে দিলাম, তাহলে ওই প্যারাগ্রাফটা আসবে এলস ব্লকে, আর একটা প্যারাগ্রাফ লিখে দিলাম, ওই প্যারাগ্রাফটা আসবে চেঞ্জ ব্লকে। সিম্পল। বুঝতে পারা গেছে? ক্লিয়ার হয়েছে কনসেপ্টটা এবার? সৌম্যজিৎ, অভিষেক, লিতেশ, ঋতুপর্ণা, জয়পাল, অনুপম। Yes, sir. হ্যাঁ হ্যাঁ Yes, sir. Yes, sir. তো অভিষেক, তুমি যেমন পিকচার তোলো, এবার এটাকে করতে হবে প্র্যাকটিক্যালি। তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। ফার্স্ট এটার একটা ইমেজ নিয়ে নাও। হ্যাঁ স্যার, নেক্সট। নেক্সট অ্যাপ কম্পোনেন্ট ডট টিএসএ গিয়ে ছোট্ট একটা লাইন অফ কোড, এটাকে একবার ব্ল্যাঙ্ক করবে, এটাকে আমি ব্ল্যাঙ্ক রেখে দিচ্ছি, তাহলে কি মাথায় থাকবে। আর এখানে একবার ভ্যালু বসিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, ওটা মনে থাকবে, এটা একটা হলে। তোমার মনে থাকবে, সকলের কথা ভেবে চেঞ্জ করে দিলাম। ঠিক আছে স্যার। ফটাফট প্রত্যেকে করে নাও, করা হয়ে গেলে এখানে ডান লেখো, তারপরে আমরা এনজি ফরে যাব। আচ্ছা, লিতেশ, জয়পাল, ঋতুপর্ণা বুঝতে পেরেছো তো? हाँ सर। হ্যাঁ স্যার। ঋতুপর্ণা, নেই মনে হয়, বেরিয়ে গেছে। বাহ। হোয়াটসঅ্যাপ করে দিয়েছি।
হয়ে গেছে সকলের? অভিষেক ধুয়া। হ্যাঁ স্যার। সৌম্যজিতের হয়নি কেন? সৌম্যজিৎ ডান দেখুনি কেন? জয়পাল, জয়পাল। এটাতে এখন নো নেম ফাউন্ড এটা দেওয়া আছে, যদি ফলস হয় ওই এটা ফলস কেন হবে? এটা তো ফলস। যদি মানে ট্রু হয়। হ্যাঁ সরি, ট্রু হয় যদি, হ্যাঁ যদি ট্রু ট্রু হয় তবে দেন এটা হয়। এটা আমি না, ওয়েলকাম লিতেশ লেখা ঠিক আছে। ওটিটাতে। লিতেশ সিং। স্ক্রিন শেয়ার হয়েছে স্যার? এখনো হয়নি। হ্যালো, আগো হয়নি। দাঁড়ান স্যার, শেয়ারিং করুন। হয়েছে, হয়েছে। ও, চলে গেল, চলে গেল। এবার হয়েছে মনে হয়। হ্যাঁ হয়েছে। কোড বড় করুন। আউটপুটটা দেখালেই বুঝতে পারবে। অনুপম, মিউট হ্যাঁ করো, স্যার। মিউট করো। এটা একবার দিয়ে বলুন। ঠিক আছে। ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। সৌম্যজিৎ দাস। হ্যাঁ স্যার। এখানে স্যার তিনটেই পরপর আছে। এটা হচ্ছে এনজি ইফটা, আর এটা এনজি ইফের সাথে এলস এর নেম ব্লক দিয়েছি নাম, আর এখানে ডিএনএ নেম ব্লক দেওয়া, আর এলস এর নো নেম ব্লক দেওয়া। Total তিনটে। আচ্ছা আচ্ছা, ওখানে এই মডেলের সাথে নামটাকে করে রেখে হ্যাঁ স্যার। ব্যাংক হলে নুনে। বাহ, সুন্দর ইম্প্রোভাইজ করেছে। Very good. জয়পাল। হ্যাঁ স্যার। দেখাও। নামটা তুলে দেখাও। ঠিক আছে, হয়েছে।
stop save. চলো এবারে আমরা চলে যাবো এনজি ফরে। খুব ইম্পর্টেন্ট, ভালো করে বুঝবে এনজি ফর। resume presenting। দেখো এনজি ফর কি করে, এনজি ফর যে কোনো একটা অ্যারের এলিমেন্ট থেকে মাল্টিপল ভ্যালুকে বার করে এনে দেখায়। ঠিক আছে, তো দেখো আমরা এখানে গিয়ে কি করব, এখানে গিয়ে আমরা একটা জেসন অ্যারে জেনারেট করব, ক্রিয়েটিং অ্যান অ্যারে অফ জেসন। আমি এখানে দিয়ে দিলাম পাবলিক ফুড লিস্ট বলে একটা অ্যারে। এই অ্যারের মধ্যে আমার মাল্টিপল ডেটা থাকবে, ধরো এটা প্রথমেরটা, সেকেন্ডেরটা, থার্ডেরটা, আর এটা ফোর্থেরটা। আর তার মধ্যে কতগুলো ইনফরমেশন থাকবে, লাইক ফুড আইডি 1001, ফুড লেটস সে চিকেন বিরিয়ানি, প্রাইস লেটস সে 100, our food underscore ID 1002, food let's say chicken wings, price let's say 120 rupees. Next again food ID 1003, food mutton biryani, price let's say 350 rupees. Next food underscore ID let's say 1004, food let's say egg roll, price let's say 50 rupees. তো আমার কাছে কতগুলো কালেকশন অফ অ্যারে আছে, এরকম ধরনের অ্যারেকে আমরা কি বলি, কি ভ্যালু পেয়ার অ্যারে বা জেসন টাইপ অফ অ্যারে। এবার আমি এখান থেকে যেটা করতে চাইছি, আমি এখান থেকে শো করতে চাইছি শো অল ফুড আইটেম নেমস ইন লিস্ট অফ এইচটিএমএল এর লিস্টে সেটা আমরা দেখাতে চাইছি। তো সেটাকে আমরা করব কিভাবে, তো টিএস ফাইলে কিচ্ছু নয়, একটা অ্যারেকে ফেচ করতে গেলে আমরা এনজি ফর দিয়ে সেটাকে ফেচ করতে পারি। চলে আসো অ্যাপ কম্পোনেন্ট ডট এইচটিএমএল এ, আর এই জায়গায় গিয়ে আমরা একটা কমেন্ট করছি, স্টার গ্যাপ হয়ে গেল, এটা হচ্ছে আগের কোডটা। আর এখান থেকে আমরা দিয়ে দিচ্ছি h1 স্টার এনজি ফর এক্সাম্পল। আমি কি করছি, একটা ইউএল আর একটা এলআই নিচ্ছি, আর যার মধ্যে আমার এখানে দেওয়া থাকবে লেটস সে h4 ডিসপ্লেইং অল ফুড ডিটেলস। এখানে সমস্ত ফুড ডিটেলস গুলো আমার থাকবে। এই এলআই এর মধ্যে এক একটা করে ফুডের আইটেমের নাম এসে পড়বে। প্রথম এলআই এ চিকেন বিরিয়ানি, তারপরে চিকেন উইংস, তারপরে মাটন বিরিয়ানি, তারপরে এগ রোল, কারেক্ট? তো সেটাকে আমরা করবো কি করে, তার মানে এই এলআইটা বারবার রিপিট হবে, যে এলিমেন্টটা বারবার রিপিট হয় সেটাকে বলা হয় হোস্ট এলিমেন্ট। আর এই এলআই এর মধ্যে আমরা লিখবো স্টার এনজি ফর, তারপরে ফর অফ লুপের লজিক, লেট ফুড অফ ফুড লিস্ট সেমিকোলন। আর কিচ্ছু না, যেমন আমরা ফর অফ লুপ শিখেছিলাম, এই ফর অফ লুপটাকে আমরা এনজি ফরে এরকম ভাবে লিখি। নর্মাল ফর ইচ লুপে আমরা যেমন শিখেছিলাম ফর লেট ফুড অফ ফুড লিস্ট, সেটাকেই আমরা এনজি ফরের মধ্যে লিখবো। এটা হয়ে যাবে স্টার এনজি ফর, এই ফরের জায়গায় শুধু এনজি ফর, আর বাদ বাকি কোডিংটা পুরোপুরি সেম, কপি অ্যান্ড পেস্ট, দ্যাটস ইট। এবার এর এগেইনস্টে আমি কি দেখাতে চাইছি, ফুড হচ্ছে অবজেক্ট। আচ্ছা, এটা ফুড না করে এফ করে দিলাম, তাহলে এখান থেকে হয়ে গেল এফ ডট কি দেখাতে চাইছি, ফুড।
তাহলে কতগুলো এলআই জেনারেট হবে? যতগুলো ফুড আছে। তাহলে এখানে ফাইলে গেলাম, এখান থেকে সেভ অল করলাম। লেটস কাম ব্যাক টু দ্য অ্যাপ্লিকেশন। দেখো, চিকেন বিরিয়ানি, চিকেন উইংস, মটন বিরিয়ানি, এগ রোল, ফ্যান্টাস্টিক। আর তুমি যদি এটাকে ইন্সপেক্ট করো তাহলে দেখো ইন নাম্বার অফ রিপিটেশন ও কিন্তু ডমের মধ্যে করেছে। দেখো এলআই 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 এতগুলো এলআই জেনারেট করছে। একটা এলআই চিকেন বিরিয়ানির জন্য, একটা এলআই চিকেন উইংস এর জন্য, একটা এলআই মটন বিরিয়ানির জন্য, আর একটা এলআই এগ রোলের জন্য। তাহলে ইন নাম্বার অফ রিপিটেশন কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। এবং পরবর্তীকালে যদি আমি লুপটাকে আরো বাড়াই তাহলে অটোমেটিক্যালি এটাও আপডেট হয়ে যাবে ডাইনামিক্যালি, বিকজ এটা ডাইনামিক বাইন্ডিং এ চলে। লেটস সে ফর এক্সাম্পল পরবর্তীকালে গিয়ে আমরা এখানে মনে করলাম যে আমরা আর একটা জিনিস অ্যাড করবো। তো গো হেড এন্ড অ্যাড food underscore ID colon 1005 food, let's say fried rice price, let's say 200 rupees। দেখো অটোমেটিক্যালি আরেকটা এলআই কিন্তু জেনারেট করে দেবে ইনজি ফর কিপ অন ওয়াচিং ফ্রাইড রাইস অ্যাডেড। বিউটিফুলি ডান। এবার আমি কি করতে চাইছি, এটার উপরে কিছুটা সিএসএস ডিজাইন আনতে চাই। তো এটাকে সিএসএস ডিজাইন করবার জন্য আমরা কোথায় চলে গেলাম, অ্যাপ কম্পোনেন্ট ডট সিএসএস। আর এখানে গিয়ে আমি বললাম ইউএলএলআই সেকেন্ড ব্র্যাকেট লিস্ট স্টাইল টাইপ নান। আর এখান থেকে আমি দিয়ে দিলাম উইথ লেটস সে 30%, বর্ডার লেটস সে 1 পিক্সেল সলিড, হ্যাজ 000, padding let's say 12 pixel 40 pixel, and margin from the top let's say 10 pixel below। এই কতগুলো জিনিস আমি এখানে প্রোভাইড করলাম, সেভ অল করছি। লেটস কাম ব্যাক টু দ্য অ্যাপ্লিকেশন। চিকেন বিরিয়ানি, চিকেন উইংস, মটন বিরিয়ানি, এগ রোল, ফ্রাইড রাইস। এবার আমি এখান থেকে কি চাইছি, ইউজার এসে যে চিকেন বিরিয়ানিতে ক্লিক করবে ডান দিকে এখানে চিকেন বিরিয়ানির ডিটেলসটা দেখাবে। আবার চিকেন উইংস এ ক্লিক করলে চিকেন উইংস এর ডিটেলসটা দেখাবে। মটন বিরিয়ানিতে ক্লিক করলে মটন বিরিয়ানি, এগ রোলে ক্লিক করলে এগ রোল, ফ্রাইড রাইসে ক্লিক করলে ফ্রাইড রাইস। তো এখানে গিয়ে এখানে আমি একটা জিনিস ইউজ করে দিচ্ছি, কার্সার পয়েন্টার। কার্সার পয়েন্টার করে দিলে কি হবে, ওপরে নিয়ে গেলে একটা কার্সার মতো জিনিস দেখাবে। দেখো কার্সার দেখাচ্ছে, তাহলে ইউজার বুঝতে পারবে যে এগুলো ক্লিকেবল আইটেম। ছোট্ট একটা ইম্প্রোভাইজেশন, ভেরি নাইস। অ্যাপ কম্পোনেন্ট ডট এইচটিএমএল এ গেলাম, আর ইউএলএলআই যেটা রয়েছে এটাকে আমি একটা সেকশনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছি। সেকশন, তার তলায় আর একটা সেকশন, আর দুটো সেকশনের মধ্যে আমি একটাই ক্লাস ইউজ করছি, ক্লাস S1, আর এটার মধ্যে ইউজ করছি ক্লাস S1। আর অ্যাপ কম্পোনেন্ট ডট সিএসএস এ গিয়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি ডট S1 ক্লাস, আর তার এগেইনস্টে থাকবে রোড কোলন লেফট। তাহলে কি হবে, ওরা পাশাপাশি অ্যালাইন করবে। সেভ ইট অল, কাম ব্যাক টু দ্য অ্যাপ্লিকেশন। ও বয়, ও আচ্ছা, তো এটাতে ডেফিনেটলি আমাকে যেটা করতে হবে, উইথ লেটস সে 45% ইচ। নাও সেভ। চলে এসেছে 45% কি আছে। আর যেটা করতে পারি, এই সেকশনের মধ্যে আমি আউটপুটটাকে দেখাবার জন্য একটা টেবিল নিয়ে এলাম। টেবিলের মধ্যে একটা টেবিল রো, টেবিলের মধ্যে আমি এখানে কি কি দেখাতে চাইছি, লেটস সে ফর এক্সাম্পল এখানে আমি ফুড আইডি দেখাতে চাইছি। এটা ডিটেলস টেবিল, এখানে ফুড আইডি, তারপরে ফুডের নেম, তারপরে ফুডের প্রাইস। ঠিক আছে, তাহলে এখানে গিয়ে আইডি, এখানে গিয়ে ফুড, এখানে গিয়ে প্রাইস। দ্যাটস অ্যাবসলিউটলি ফ্যান্টাস্টিক। কিন্তু এখানে ডেটাটাকে আমি পাবো কি করে? এই এলআই এর উপরে আমি নিয়ে আসছি একটা ইভেন্ট বাইন্ডিং ক্লিক, আর তাতে অন সিলেক্ট বলে একটা ফাংশন নিয়ে আসছি। আর তার মধ্যে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি কাকে, এই এফ বলে ভেরিয়েবলটা, যে ইন্ডিভিজুয়াল রেকর্ড গুলোকে হোল্ড করছে। কায়দাটা বোঝো, এলআই এর উপরে যখনই ক্লিক হবে, ইন্ডিভিজুয়াল যে এলআইটার উপর ক্লিক হবে
এই ইন্ডিভিজুয়াল ডেটাগুলোকে কে ধরে রেখেছে? এফ ধরে রেখেছে। এগ রোলে ক্লিক করলে এফ কি করবে? এগ রোলের ডিটেলসটাকে নেবে, নিয়ে সেটাকে কার মধ্যে পাঠাবে? অন সিলেক্টে একটা প্যারামিটারের মধ্যে পাঠাবে। তাহলে এই অন সিলেক্ট বলে ফাংশনটা তৈরি করতে হয়। কপি করলাম অ্যাপ কম্পোনেন্ট ডট পিএস, আর এখানে গিয়ে পেস্ট করলাম। আর এখানে আমাকে স্ট্রিক্টার টাইপের জন্য কোলন এনি দিতে হবে। আর জাস্ট এখান থেকে কন্ট্রোল ডট লগ অফ এফ করে দেখি কি ডেটা ও নিয়ে আসতে পারছে। সে বল, oh boy, there is some problem on line number 516. Line number 516. একটা টিআর আমার বন্ধ হয়নি। Okay. Here I mistaken, guys. There will be a starting tag TR. There will be a starting tag TR. Fantastic. File to save it all. This time I think fine. Now, এখান থেকে দেখো আইডি ফুড প্রাইস দেখাচ্ছে, দ্যাটস গুড। এখান থেকে ইন্সপেক্টে চলে গেলাম, এখান থেকে কনসোলে যাচ্ছি। আমি চিকেন বিরিয়ানিতে ক্লিক করছি, দেখো চিকেন বিরিয়ানির ডিটেলস কনসোলে প্রিন্ট হচ্ছে। চিকেন উইংস, মটন বিরিয়ানি, এগ রোল, ফ্রাইড রাইস। এবার এই ডেটাগুলোকে আমাকে এই টেবিলের মধ্যে আনতে হবে, ঠিক না? এই ডেটাগুলোকে আমাকে এই টেবিলের মধ্যে আনতে হবে। আমি কি করে আনবো? এখান থেকে তো নয় অন সিলেক্টে পাঠিয়ে দিই। অন সিলেক্ট এখান থেকে ডেটাটাকে পেয়ে গেছে। তাহলে এখানে আমরা একটা করে দেবো প্রপার্টি বাইনারি। পাবলিক সিলেক্টেড ফুড colon any equals to an empty array। আর এইখানে গিয়ে আমি লিখে দিলাম this dot selected food equals to f। তাহলে সিলেক্টেড ফুডের মধ্যে আমার ডিটেলসটা চলে গেল। এবার আমি এখানে গিয়ে সিম্পলি লিখে দিলাম সিলেক্টেড ফুড ডট ফুড আন্ডারস্কোর আইডি। এটাকে ডিসপ্লে করাচ্ছি। আবার এখানে সিলেক্টেড ফুড ডট ফুড, আবার এখানে দেখাচ্ছি selected food dot price. Absolutely fantastic. File to save all. Now let's come back to the application. Okay, chicken biryani, chicken wings, mutton biryani, egg roll, fried rice. That's absolutely fantastic. খালি প্রাইস এটাকে আমরা আইএনআর সাইনে আনতে চাই, আনতে পারি। যেখানে আমি সিলেক্টেড প্রাইস লিখেছি তার আগে আমি একটা স্প্যান লিখে দিলাম, দিয়ে তার মধ্যে বাবা একটা হ্যাশ কোড লিখে দিব। এটা হচ্ছে ampersand hash 8377 সেমিকোলন। এটা হয়ে গেল, এটা ইউনিকোড যেটা আইএনআর টাকে নিয়ে চলে আসে। তো চলো এখানে দেখো চিকেন বিরিয়ানি, চিকেন উইং, মটন বিরিয়ানি, এগ রোল, ফ্রাইড রাইস। কিন্তু দেখো কিছু কিছু জিনিস আমাকে এখানে মাথায় রাখতে হবে, যেটা ঠিক রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম হলো না। কেন? যখন লোড করছি তখন এখানে এই জিনিসগুলোকে আগে থেকে দেখাচ্ছে। এটাকে পুরো হাইড করে রাখতে হবে, যখনই ক্লিক করবো তখনই ভ্যালুটা পাবো। তাহলে সেটা কি করে করবো? আবার এনজি টেবিলের মধ্যে, এবার টেবিলের মধ্যে এনজিএফ এর কন্ডিশন কি থাকবে? এনজিএফ বলে সিলেক্টেড ফুড ডট লেন যদি নট ইকুয়ালস টু 0 হয়, মানে সিলেক্টেড ফুডের যদি অ্যাটলিস্ট কিছু লেন্থ থাকে তাহলে সেটাকে ফেচ করে দেখাও, না থাকলে এটাকে পুরোপুরি হাইড করে দেখাও। তাহলে ফাইল টু সেভ অল, লেটস কাম ব্যাক টু দ্য অ্যাপ্লিকেশন and it's gone. Now click chicken biryani, chicken wings, mutton biryani, egg roll, fried rice. আর যখন প্রথমে তুমি লোড করছো তখন কিন্তু এটা এখানে থাকছে না। যেই ক্লিক করছো সিলেক্টেড ফুডের একটা লেন্থ জেনারেট হচ্ছে, কেন একটা ভ্যালু পাচ্ছে, তারপর সেটাকে ফেচ করে আমরা এখান থেকে দেখাতে পারছি। এক্স্যাক্টলি এই কাজ কিন্তু আমাদের অ্যাঙ্গুলারে করতে হবে। শুধু ডিফারেন্সটা কি হবে বলো তো? ডিফারেন্সটা হবে এখানে যা যা কাজ করলাম ফ্রন্ট এন্ডে পুরো সেম থাকবে, খালি অ্যাপ কম্পোনেন্ট ডট টিএস এ এই যে ফুড লিস্ট অ্যারেটাকে আমি স্ট্যাটিকলি ডিক্লেয়ার করলাম, এটা স্ট্যাটিকলি থাকবে না, এটা আসবে শুধু এপিআই থেকে। এটাকে প্রোভাইড করবে একটা এপিআই, সেই এপিআই কনজাম্পশন শেখালে তারপরে এই পার্টটা একটা মিনি প্রজেক্টই হয়ে গেল। কিন্তু এখানে আমাকে স্টুডেন্টরা অনেক প্রশ্ন করে যে স্যার আমি ইমেজ আনতে চাই অন দা ফ্লাই, মানে আমি চিকেন বিরিয়ানিতে ক্লিক করব, এখানে আইডি প্রাইসের সাথে নেক্সট চিকেন বিরিয়ানি একটা ইমেজ এখানে দেখিয়ে দেবে।
তাহলে এই প্রত্যেকটা ইমেজ ঠিক করে অন দা ফ্লাই আমরা আনবো। তো দেখো এটাও করা পসিবল। তার জন্য আমার কতগুলো ইমেজ দরকার। তো ফার্স্ট কতগুলো ইমেজ আমি এখান থেকে কালেক্ট করে দেখাই তোমাদের। এটা একটা পুরোপুরি মিনি প্রজেক্ট বলতে পারো, আমরা করিয়ে দিচ্ছি এমজি ফর images.google.com। ঠিক আছে, দ্যাটস অ্যাবসলিউটলি ফ্যান্টাস্টিক। এবার এখান থেকে গিয়ে ধরো চিকেন বিরিয়ানি, চিকেন বিরিয়ানি দিয়ে এন্টার। তো এখান থেকে চিকেন বিরিয়ানি তুলে নাও, এখান থেকে সেভ ইমেজেস, জেপিজি তে আসছে, পিকচার্সে আসছে, একটা নতুন ফোল্ডার নিয়ে নাও, সেই ফোল্ডারটার নাম দিয়ে নাও ফুড, আর তার মধ্যে এটাকে গিয়ে নাম দিয়ে দাও চিকেন আন্ডারস্কোর বিরিয়ানি। এইটা চিকেন বিরিয়ানি চলে গেল। কি কি আছে এখানে আমরা দেখি, চিকেন বিরিয়ানি পর চিকেন উইং। তাহলে এখান থেকে চিকেন উইং, এখান থেকে নিয়ে নাও একটা চিকেন উইংস, রাইট ক্লিক করো, এখান থেকে সেভ ইমেজেস করো, এই একই ডিরেকশনের মধ্যে এটাও পেয়ে যাচ্ছে, সেটা নাম চিকেন উইং, সেভ। নেক্সট কি আছে এখান থেকে, মটন বিরিয়ানি। তো এখান থেকে মটন বিরিয়ানি সার্চ করো, মটন বিরিয়ানি, এখান থেকে একটা মটন বিরিয়ানি নিয়ে নাও, রাইট ক্লিক করো, এখান থেকে সেভ ইমেজেস। ওয়েব পিতে আসছে, চলবে না, এটাকে নাও, রাইট ক্লিক, সেভ ইমেজেস, জেপিজি তে আছে, তো এখান থেকে মটন হাইফেন বিরিয়ানি সেভ করে নিলাম। নেক্সট কি আছে, মটন বিরিয়ানির পর এগ রোল। তো এগ রোল, এন্টার, এগ রোল পেয়ে গেছি, ক্লিক করে নাও, রাইট ক্লিক, সেভ ইমেজেস, জেপিজিতেই পাচ্ছি, তো এগ হাইফেন রোল সেভ করে নিলাম। নেক্সট এখান থেকে পাচ্ছি ফ্রাইড রাইস, তো এখান থেকে ফ্রাইড রাইস, ফ্রাইড রাইস পেয়ে গেছি। সকাল সকাল এত খাবার আমি দেখাচ্ছি তোমাদের। তো এখান দেখেই থেকে খিদে লেগে গেল। ফ্রাইড রাইস সেভ হয়ে গেল। তাহলে দেখো ইমেজ গুলো প্রত্যেকটা সেভ হয়ে গেছে। এবার আমরা জানি অ্যাঙ্গুলারে কি করে ইমেজ নিয়ে ডিল করতে হয়, রাইট? অ্যাঙ্গুলারে কি করতে হয়, অ্যাসেটস বলে ফোল্ডারের মধ্যে এগুলোকে রাখতে হয়। তাহলে এই অ্যাসেটস ফোল্ডারটাকে রাইট ক্লিক করবো, করে ওপেন রিভিল ইন ফাইল এক্সপ্লোরার করবো। কি করবো, অ্যাসেটস ফোল্ডারটাকে সিলেক্ট করলাম, করে রিভিল ইন ফাইল এক্সপ্লোরার চলে গেল। এখান থেকে আমরা এবার কি করবো, সরি, এখান থেকে আগে আমরা পিকচার্সে চলে যাই। এখান থেকে এই পিকচার্সই তো ছিল নাকি, তো রাখলাম বলতো, বাবা ডাউনলোডস। ডাউনলোড, ডাউনলোডটাও নয়, ডকুমেন্ট, কোথায় একটা পিকচার্সই রাখলাম মনে হয়। এই যে বাল্বের মধ্যে ফুটটা ঢুকে গেছে, যাই হোক, এখান থেকে এটাকে কাট করে নিলাম। কাট করে নেওয়ার পর আমরা কি কোথায় গিয়ে ফেলবো, অ্যাসেটস এর মধ্যে। তাহলে অ্যাসেটস এর রাইট ক্লিক করলাম, এখান থেকে রিভিল ইন ফাইল এক্সপ্লোরার, এটা আমরা আগেও শিখিয়েছি। অ্যাসেটস এর মধ্যে গেলাম, অ্যাসেটস এর মধ্যে গিয়ে রাইট ক্লিক করে পেস্ট করে দিলাম। তাহলে দেখো ফুড এখানে চলে এলো। এবার এই পাথটাকে শুধু তুমি এইখানে প্রোভাইড করে দাও। লেটস সে এখান থেকে আমি দিয়ে দিলাম পিক। তো পিকটা কি হবে, ডট স্ল্যাশ অ্যাসেটস, অ্যাসেটস এর মধ্যে ঢুকবে, ফুডের মধ্যে ঢুকবে। দেখো এখানে অ্যাসেটস আছে, ফুড আছে, আর সেখান থেকে চিকেন বিরিয়ানি ডট জেপিজি। তাহলে এক্স্যাক্টলি সেম বানান এখানে দিয়ে দাও, চিকেন হাইফেন বিরিয়ানি ডট জেপিজি, একটা চলে গেল। তারপরে আবারটা চিকেন উইংস, তাহলে আবার এখানে পিক বলে কি, আবার এখানে ডট স্ল্যাশ অ্যাসেট স্ল্যাশ ফুড স্ল্যাশ চিকেন হাইফেন উইংস ডট জেপিজি পেয়ে গেলাম। নেক্সট এখান থেকে আবার একটা পিক, পিক ডট স্ল্যাশ অ্যাসেট স্ল্যাশ ফুড স্ল্যাশ কি আছে, মাটন বিরিয়ানি, মাটন হাইফেন বিরিয়ানি ডট কি আছে রে, জেপিজি। তারপরে হচ্ছে এগ রোল, আবার এখান থেকে দিয়ে দিলাম পিক কোলন ডট স্ল্যাশ অ্যাসেট
slash egg, food folder, then egg hyphen roll dot jpg, একটা কমপ্লিট এপিআই কনজাম্পশনের মতনই একটা প্রজেক্ট আমি করে দিলাম। এখানে আবার হয়ে গেল পিক কোলন ডট স্ল্যাশ অ্যাসেট স্ল্যাশ ফুড স্ল্যাশ ফ্রাইড রাইস, কি আছে বানান, FRIED হাইফেন রাইস ডট জেপিজি। তাহলে ইমেজের পাথ গুলো আমার এখানে সেট হয়ে গেল। এবার আমরা কি করবো, এখানে ইমেজটাকে দেখাতে চাই, তাহলে এই জায়গায় গিয়ে আমি আবার একটা ইয়ার নিয়ে নিলাম, তার মধ্যে আমি আবার একটা এইচ নিয়ে নিলাম, যাতে আমি দিয়ে দিলাম পিকচার, আরে এ, আর এখানে টিডি। তো পিকচারের মধ্যে আমরা কি নিয়ে আসবো, টিডির মধ্যে আইএমজি, তো আইএমজি নিয়ে এলাম, আইএমজি এসআরসি। আর এই সোর্সটাকে কি করবো, সোর্সটাকে করে দেবো প্রপার্টি বাইন্ডিং, প্রপার্টি বাইন্ডিং সোর্স সিলেক্টেড ফুড ডট পিকচার, সিলেক্টেড ফুড ডট পিক, কেন আমার পিটার নাম কি ছিল, পিক। আর এখানে একটা স্টাইল দিয়ে দাও, স্টাইলের মধ্যে হাইট উইথ মেনশন করে দাও, হাইট ধরো 48 পিক্সেল, উইথ ধরো 48 পিক্সেল, যাতে খুব একটা বড় না হয় ইমেজ। তো সিম্পলি এখানে একটা প্রপার্টি বাইন্ডিং করে ওই পিক কিটাকে এখানে প্রিন্ট করে দিচ্ছি। আর সিলেক্টেড ফুড থেকে পিকটাকে তুলছি, যেমন যেটা সিলেক্টেড ফুড তারই পিকচারটা তুলতে হবে। সেভ ইট অল, come back. Therefore, how easy it is to implement in content technology. Now, chicken biryani, beautifully done. বড্ড ছোট এসছে না ইমেজটা, I beg my pardon for this. 100 pixel, 100 pixel. That's cool. File to save it all. Let's come back to the application. Okay, chicken biryani, chicken wings, mutton biryani, egg roll, fried rice. That's the kind of thing which we want to, implement. Okay, so let's put on some bootstrap and make it absolutely a project. Let's go to Google. আর তাতেই আমি লিখে দিচ্ছি bootstrap for CTN, introduction to bootstrap। তুমি CSS টাকে নিয়ে index.html এ কপি পেস্ট করতে হবে, আগেও দেখিয়েছি, রাইট? তো এখান থেকে bootstrap CSS কপি করলাম, সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন, তার মানে আমি চলে যাব কোথায়, এখান থেকে চলে যাব index.html। This is index.html. Now add this bootstrap. That's absolutely fantastic. Add component.html. That's fantastic. ক্লাস S1 এর আর দরকার নেই, তার জায়গায় আমরা ইউজ করতে পারি পল LG6, আর তার এটা তো আমি ইউজ করতে পারি পল LG6। আর ভেতরের টেবিলটাতে আমি ইউজ করতে পারি ক্লাস টেবিল, টেবিল ওভার, টেবিল border. Things are slightly changed now. You are going to see a better view as expected. Okay, chicken biryani at তলায় তলায় আছে এটা, not working properly because when you divide it by call LG from bootstrap 4, there is a thing that you need to understand that has to be put into a something called D plus row to wrap around. So the thing will be under this D plus row, and after this D has to be closed. A file to save it all, guys. Now coming back to this application, now chicken biryani, chicken wings, mutton biryani, egg roll, fried rice. That's fantastic. আর একটা জিনিস এখান থেকে ইউজ করে দিতে পারো, জাস্ট এখানে গিয়ে লিখবে ইমেজ, ক্লিক, রাউন্ডেড ইমেজের একটা কোড পেয়ে যাবে ফ্রম বুটস্ট্র্যাপ। Go ahead, go ahead, go ahead, go ahead, go ahead. Still not showing anything. Okay, it's showing that class rounded mx auto d block, something like that. So copy this and into here, provide the class and paste. রাউন্ডেড দিলেই হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ওটা ওর সঙ্গে ছিল, দিয়ে দিলাম। চিকেন বিরিয়ানি
রাউন্ডেড ঠিক করতে পারেনি যদি জিনিসটা এলো না স্যার। ফাইল সেভ অল, দেখো মাচ বেটার, অনেক বেটার লাগছে এবং ঠিকঠাক মতো কাজ করছে। আর একটা প্রপার জিনিস আমরা এখান থেকে দেখতেও পেয়ে যাচ্ছি, এগ রোল, ফ্রাইড রাইস, মাটন বিরিয়ানি, জাস্ট একটা ক্লিক করছি আর এখান থেকে ইনভেন্টারি দেখছি। এর উপরে সার্চ নিয়ে আসা যেতে পারে, শর্ট নিয়ে আসা যেতে পারে, সেগুলো আপকামিং সেশনসে আস্তে আস্তে কভার আপ হবে যখন আমরা এপিআইটা জেনে যাবো। এপিআই এর ওপর আনার পর এই হচ্ছে মোটামুটি কাজ। এখান থেকে আবার তুমি নতুন কোনো কিছু ফুড অ্যাড করতে পারো, ডিলিট করতে পারো, ডেটাবেস অপারেশন, তো সেটা তো আমরা এপিআই কনজাম্পশনের সময় দেখবো। এটা এখন একটা জাস্ট ব্রিংস কি হাউ কন্টেন্ট টেকনোলজি ইজ ওয়ার্কিং। এই সেম জিনিস যদি তোমাদের আমি বলতাম এই এসপি ডট নেটে করে দেখাও, তো এটা করতে গেলে কি হতো এসপি ডট নেটে, যেই চিকেন বিরিয়ানিতে ক্লিক করতে তখন এই পুরো পেজটা এরকম ভাবে লোড হয়ে যেত, দিয়ে তারপর ডেটাটা আসতো। আবার মাটন বিরিয়ানিতে ক্লিক করতে আবার পুরো পেজটা এরকম ভাবে লোড হয়ে যেত, দিয়ে ডেটাটা আসতো। কিন্তু অ্যাঙ্গুলার ফ্রন্ট-এন্ড টেকনোলজি সমস্ত কিছু অ্যাজাক্স রিকোয়েস্টে করে, মানে ডমকে ইনস্ট্যান্ট ম্যানিপুলেট করে। ওই জন্য দেখো পেজ কিন্তু আর লোড হচ্ছে না, ক্লিক 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 ক্লিক, খালি কন্টেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে, অনলি কন্টেন্ট ইজ গেটিং চেঞ্জ। Am I right? So that's the front end technology, single page application, পুরো জিনিসটাই অ্যাপ কম্পোনেন্টে হচ্ছে। এটাকে আমরা এরকম ভাবেও করতে পারতাম, এই জিনিসটাকে একটা কম্পোনেন্টে, এই জিনিসটাকে একটা কম্পোনেন্টে নিয়ে অ্যাট দ্য রেট ইনপুট দিয়ে ভ্যালুটাকে পাঠিয়ে এটাকে ম্যানিপুলেট করা, কম্পোনেন্ট ইন্টারাকশন করে, সেভাবেও করা যেতে পারতো। বাট এখানে আমি প্লেন অ্যান্ড সিম্পল ওয়েতে দেখিয়েছি যাতে প্রত্যেকে এনজি ফর বুঝতে পেরে যাও। ঠিক আছে, দ্যাটস গুড। এবার পাশে হচ্ছে এই চিকেন বিরিয়ানির পাশে 1, চিকেন উইংস এর পাশে 2, মটন বিরিয়ানির পাশে 3, এগ রোলের পাশে 4, ফ্রাইড রাইসের পাশে 5, এরকম নাম্বারিং করতে চাই। তুই বলবে ওয়েল ট্যাগ, না ওয়েল ট্যাগ ছাড়া আমি করতে চাই, কিভাবে করবো? না দেখো, আমার এই এনজি ফর আমাকে আরেকটা কনসেপ্ট দিচ্ছে, সেটা হচ্ছে এখানে তুমি লেট আই ইকুয়ালস টু ইন্ডেক্স বলে একটা কিওয়ার্ডকে অ্যাসাইন করতে পারো। এই ইন্ডেক্স কিওয়ার্ডটা অটোমেটিক্যালি ইন্ডেক্সকে ধরে রাখে, যেই ইন্ডেক্স লিখে দেবে অটোমেটিক্যালি আই এর মধ্যে ওর ইন্ডেক্সটা চলে আসবে। আর এই ইন্ডেক্সটাকে আমি এখানে প্রিন্ট করতে পারি। এখানে এফ ডট ফুড আইডি করা রয়েছে, দ্যাটস ভেরি গুড। তো এখানে আমি একটা এন্টার মারলাম, ফুড আইডি এলআই এর আগে এই জায়গায় আমি একটা স্প্যান দিয়ে দিলাম, আর স্প্যানে বুটস্ট্র্যাপ ক্লাস দিয়ে দিচ্ছি ব্যাচ, ব্যাচ ফিল্ডস, আর এখান থেকে ব্যাচ প্রাইমারি, কতগুলো ক্লাস দিলাম। আর দিয়ে এখানে আমরা আই কে প্রিন্ট করে দিলাম। তাহলে কি হবে, ফুডের নামের আগে তার ইন্ডেক্স পজিশন গুলোকেও দেখাতে থাকবে। দেখো 0, 1, 2, 3, 4, কিন্তু স্যার জিরো কেন? কেন ইন্ডেক্স তো জিরো থেকে শুরু হয়, কিন্তু নর্মাল ইউজার জিরো মানে বুঝবে নাকি? না, নর্মাল ইউজার তো জিরো মানে বুঝবে না। তাহলে এখানে কি করবে, এরিথমেটিক ক্যালকুলেশন, র্যাপ অ্যারাউন্ড বাই আ ব্র্যাকেট দিয়ে করে দাও একটা +1। নাও এবার এখান থেকে সেভ অল করো, তাহলে ইন্ডেক্সও দেখতে পাবে ইউজার, প্রপারলি জিনিসটাকে দেখতেও পাবে। বাবা ঠিক, 1 chicken biryani, 2 chicken wings, 3 mutton biryani, 4 egg roll, 5 fried rice. Choose anything and it will display the data. Check it out the entire thing in a responsive view. Suppose in mobile app. Click on this. That's great. Now let's refresh it and reload it. Chicken wings, chicken biryani, mutton biryani, egg roll, fried rice, everything is happening. So a responsive one. আর সমস্ত কিছু এখানে কাজ করছে। আশা করি এই পুরো এক্সারসাইজটা বুঝতে পারলে আমি একটা ছোট্ট মিনি প্রজেক্ট দিয়ে এনজি ফরটাকে নিয়ে এলাম, একটা ছোটখাটো অ্যাসাইনমেন্ট। ঠিক এরকম ধরনের অ্যাসাইনমেন্টই আমি তোমাদের বাড়ির কাজও করতে দেবো, যেটা আমি ফুড লিস্টের ওপর দিয়ে করেছি, সেটাকে তোমরা আমার কান্ট্রি এপিআই এর ওপর দিয়ে করবে। যাই হোক, স্যার সেটা আমি পরে লিখে দিচ্ছি। স্যার এটা ফার্স্ট এডটা করা যাবে না, যে ফার্স্ট এডটা বাই ডিফল্ট ডিসপ্লে থাকবে? মানে বুঝতে পারলাম। ধরুন মাল্টিপল, ধরুন ফার্স্ট
লাইটা যে ফার্স্ট ফুড আইটেমটা ওটা ডিসপ্লে থাকবে, তারপর ক্লিক করলে নেক্সট হবে। ধরুন চিকেন বিরিয়ানিটা বাই ডিফল্ট ডিসপ্লে থাকবে। হ্যাঁ, এখন কি হচ্ছে, রিফ্রেশ করুন। এখন তো এনজিএফ দিয়েছেন বলে যেটা লেন্স জিরো বলে দেখাচ্ছে না, বাই বাই ডিফল্ট ফার্স্ট এডটা ক্লিক থাকবে বা চিকেন বিরিয়ানিটা দেখাবে বাই ডিফল্ট। ফার্স্ট এডটা মানে মানে ফার্স্ট এটা, এডটা অ্যাক্টিভ থাকবে। ও আচ্ছা, মানে তুমি বলতে চাইছো বাই ডিফল্ট এরকম হয়ে থাকবে? হ্যাঁ, রাইট। হুম, করা যায় সেটা। সেটা আহ, তুমি প্রথমেরটা দেখাতে চাইছো তাই তো? তার মানে তুমি বাই ডিফল্ট সিলেক্টেড ফুড মানে প্রথমের ফুডটাকে নিয়ে আসতে করতে পারো। এখানে অ্যাপ কম্পোনেন্ট ডট টিএসএ, এখানে বাই ডিফল্ট ফুড লিস্ট যেটা রয়েছে এখান থেকে সিলেক্টেড ফুডের মধ্যে এই প্রথম ফুডটাকে ঢুকিয়ে রাখো, তাহলে বাই ডিফল্ট প্রথমেরটা দেখাবে। বুঝতে পারলে কি বলতে চাইছি? মানে আমি এখানে বলতে চাইছি, তুমি যেটাকে বাই ডিফল্ট দেখাতে চাইছো সেটাকে এখান থেকে কপি করে নাও, নিয়ে সেই অ্যারেটাকে এখানে প্রোভাইড করে দাও। তাহলে বাই ডিফল্ট এই ডেটাটা সিলেক্টেড ফুডের মধ্যে রইলো। তাহলে যখন লোড করবে অ্যাঙ্গুলার তখন এই সিলেক্টেড ফুডটাকে নিয়ে লোড করবে। রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল। এবার চিকেন উইংস, চিকেন বিরিয়ানি, এগ রোল, ফ্রাইড রাইস করে নেবে। হ্যাঁ, হয়ে গেছে এবার। বুঝতে পেরেছো? জাস্ট ওই ডেটাটাকে এই ভেরিয়েবলের মধ্যে পুট অন করে দিলাম, ঠিক আছে? তা আমি দুটোই রাখি ইনফ্যাক্ট, একটা তোমার রিকোয়ারমেন্টের জন্য এটা, আর একটা যেটা আমি দেখালাম যে শুরুতে কিছুই থাকবে না, ক্লিক হবে তারপর সিলেক্টেড ফুড কোলন এনি ইকুয়ালস টু এমটি। আমি আবার এমটি করে দিলাম এখন। ওটা করে দিলে কি হবে, এনজিএফ এর কাজটা আর থাকবে না। এখানে যেমন এনজিএফটা কাজ করছে, যে ডেটা পেলে তবে ডিসপ্লে করছে, সেটা আবার বন্ধ হয়ে যাবে, সেটা দেওয়ার দরকার হবে না। তো দুটোই রাখলাম আর, ঠিক আছে? বা তুমি এখানে একটা কাজ করে দিতে পারো, তুমি শুরুতে নো প্রিভিউ অ্যাভেলেবেল বলে একটা এনজি টেমপ্লেট জেনারেট করে দিতে পারো এখানে, যে এটা এনজি ইফ এর এগেনস্টে হচ্ছে আর এনজি ইফ এলস এর এগেনস্টে নো প্রিভিউ অ্যাভেলেবেল, নো ফুডস অ্যাভেলেবেল, এরকম দিতে পারো। যাই হোক, যেমন খুশি, দুটোই আমি দেখিয়ে দিলাম আর কি। আশা করি প্রত্যেকে বুঝতে পেরে গেছো। লিতেশ, বুঝতে পেরেছো কি করে করলাম? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, বাদ বাকিরা প্রত্যেকে বুঝতে পেরে থাকলে প্লিজ ইয়েস লেখো। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, তো এবার অভিষেক, ফটাফট স্ক্রিনশট নিতে হবে। স্ক্রিনশট গুলো খুব কেয়ারফুলি নেবে, কিছু ভুলভাল হয়ে গেলে পারবে না করতে। এবং ফার্স্ট এইখান থেকে স্ক্রিনশট গুলো নেওয়া শুরু করো। দুটো নেব? হ্যাঁ, হয়ে গেছে স্যার, তারপরেরটা? পরেরটা কিছু নয়, তলারটা। হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। অ্যাপ কম্পোনেন্ট ডট টিএস, নেব এটা? হ্যাঁ নাও। তারপরে? তারপরে অ্যাপ কম্পোনেন্ট ডট সিএসএস এর যে সিএসএস টা লিখেছি, হচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। তারপরে চলে যাও ইন্ডেক্স ডট এইচটিএমএল এ, যেখানে বুটস্ট্র্যাপটা দিয়েছি। ওকে স্যার। দাঁড়াবেন, হয়নি এখনো। হ্যাঁ স্যার, হয়ে গেছে। হয়ে গেছে? তারা করবে তার আগে তোমাদের একটা অ্যাসাইনমেন্টও দিয়ে দিচ্ছি, যেটা বাড়িতে বসে করবে। ক্রিয়েট অ্যাসাইনমেন্ট কান্ট্রি অ্যারে ডিসপ্লে 30
ডিউরেট দিলাম না, টপিক অ্যাসাইনমেন্ট। ধরো এখানে আমার থাকবে পাবলিক কান্ট্রি কোলন এনি ইকুয়ালস টু অ্যান অ্যারে। এর মধ্যে আমার কি কি থাকবে আমি একটা দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। কান্ট্রি নেম ইন্ডিয়া, ক্যাপিটাল দিল্লি, এখান থেকে থাকবে ফ্ল্যাগ ডট স্ল্যাশ অ্যাসেট স্ল্যাশ ফ্ল্যাগ স্ল্যাশ ইন্ডিয়া ডট বিএন। এরকম করে 4-5টা কান্ট্রি। ডিসপ্লে অল ডেটা ইউজিং স্টার ইন ফর কন্ট্রোল বি অ্যাসাইন। এটা থাকবে বাড়ির কাজ। এখন প্রত্যেকে এটা করতে শুরু করে দাও। রেকর্ডিং আমি স্টপ করছি যাতে রেকর্ডিংটা তাড়াতাড়ি তোমরা পেয়ে যাও। আশা করি প্রত্যেকে